ओम शांति 21 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे श्रीमत अनुसार कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो एवं समस्तंकु सुखर रास्ता देखाइबाकू हेबो। श्रीमत अनुसार कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो एवं समस्तंकु सुखर रास्ता देखाइबाकू हेबो। प्रश्न कौनसी प्रकारर त्रुटि हेबार मुख्य कारण कौन? कौनसी प्रकारर त्रुटि हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तर देह अभिमान। देह अभिमान कारणरू ही पिलामानक द्वारा बहुत भूल हेउछि, जहा फଳରେ सेमाने सेवा मध्य करि पारंती नाही। सेमानक द्वारा एभଳି कर्म होइथाए जाहाकि समस्ते घृणा करिथांती। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिलामाने आत्म अभिमानी हुओ, कौनसी प्रकारर अकर्तव्य कर नाही। क्षीरखंड सदृश्य होई सेवार भल भल योजना प्रस्तुत कर। मुरली को सुण, एहाकु धारण मध्य कर, एथिरे बेपरुआ हुओ नाही। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंकु आत्मिक पितांक द्वारा श्रीमत मिलुछि। वर्तमान मु समस्त सेवा केन्द्रर पिलामानक सहित कथबार्ता हेउछि। तेबे जेउ त्रिमूर्ति गोला अर्थात सृष्टिचक्र, कल्पवृक्ष, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण एवं श्रीकृष्णक चित्र रहिछि, जहाँकि मुख्य चित्र अटे। एही छटी जेपरिक पूरा प्रदर्शनी अटे। एथिरे पूरा ज्ञानर सारांश रहिछि। जेपरि विज्ञापन निमंते नाटकर पर्दा तैयारी करा जाइथाए, जहाँकि वर्षा इत्यादि रे मध्य खराब होई न थाए, सेही भली एही मुख्य चित्र गुड़िक मध्य तैयारी करिबा दरकार। आध्यात्मिक सेवा को बढ़ाइबा पाई एवं भारतवासी मनुष्य मानकर कल्याण करिबा पाई पिलामानंकु श्रीमत मिलुछि। गायन मध्य अछि बेहद्र पिता भगवान कल्याणकारी अटंती। तेबे निश्चित केही अकल्याणकारी मध्य थिबो, जेउ कारणरू बाबांको आसी पुणी कल्याण करिबाकू पडुछि। तेबे जेउ आत्मिक संतान मानकर कल्याण हेउछि, सेमाने एही कथा को बुझी परिबे। जेपरि आमर कल्याण हेउछि, सेहीपरि आमे माने अन्य मानकर मध्य कल्याण करिबा उचित। जेपरि ब्रह्मा बाबांकर मध्य चिंतन चालुछि जे किपरि अन्य मानकर कल्याण करिबे, सेथिपाई भिन्न भिन्न उपाय मान बताउछंती। 6x9 साइजर टीण चादर उपरे एही चित्र तैयारी करिबा दरकार। दिल्ली भली सहर मानकु प्रायतः अधिकांश लोक आसीथांती, कारण सेठारे सरकारंकर विधानसभा इत्यादि रहिछि। सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय को मध्य बहुत लोक आसीथांती, तेणु सेठारे एही सबु चित्र बा बोर्ड रखिबा दरकार। अनेकंकर कल्याण करिबा पाई बाबा मत देउछंती। एही भली टीण चादर उपरे बहुत चित्र तैयारी होई परिबो। तेबे देही अभिमानी होई बाबांकर सेवारे लागि जिबाकू हेबो। बाबा तुम मानकु श्रीमत देउछंती। एही चित्र को हिंदी एवं इंग्राजी भाषा रे लेखा सह तैयारी करिबा दरकार। एही 6टी चित्र मुख्य मुख्य जगार लागि जिबा दरकार। जदि एही भली मुख्य स्थान मानकरे चित्र लागि जिवो, तेबे शह शह लोक तुम पाखकु बुझिबा पाई आसीबे। किंतु पिलामानक भितरे देह अभिमान थिबा कारणरू बहुत भूल होई जाउछि। एभली केबे भी भाव नाही जे मु पक्का देही अभिमानी अटे। त्रुटि तो बहुत हेउछि, किंतु सत कहूनाहांती। बाबा बुझाउछंती एभली कोनोसी कर्तव्य कर नाही जहा द्वारा केही तुम प्रति घृणा भाव आनिबे जे यांको भितरे देह अभिमान बहुत अछि। तुमे सदा सर्वदा युद्ध क्षेत्र रे अछ। अन्य जागा मानकरे तो अति बेसी रे 10-20 वर्ष पर्यंत युद्ध चली थाए, हेले माया सहित तुमर युद्ध तो शेष समय पर्यंत चलिबो, किंतु गुप्त रूपरे, जहाकु केही जानि पारिबे नाही। गीतारे जेउ महाभारत युद्धर गायन रहिछि, ताहा स्थूल युद्ध भावरे देखाइछंती, किंतु एहा हेला आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध हेला पांडव मानकर। सही युद्ध हेउछि सेमानकर जेउ माने परमपिता परमात्मांक ठारू विपरीत बुद्धि अटंती। तुमे ब्राह्मण कुल भूषण मानकर हेला प्रीति बुद्धि। तुमे तो अन्य सबु संग त्याग करी एकमात्र बाबांक संगरे संबंध जोड़िछ। अनेक समय रे देह अभिमान आसीबा कारणरू एकथा भूली जाउछ एवं निजर ही पद भ्रष्ट करि देउछ।
ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା କଳ୍ପକଳ୍ପର କଥା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତୁମେ 100% କ୍ଷତିରେ ଥିଲ, ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ 100% ଲାଭକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଅଛି, ନର୍କରେ ଅଛି ଦୁଃଖ। କାରଣ ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକି ଦିନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ କଲିକତା। କାହାକୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଟିଣ ଚାଦର ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଗ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେବା ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। ଚିତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେହି ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଲା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ନିରାପଦରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କେହି ଖରାପ କରି ନ ଦେବେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ତ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି, ଶେଷରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ସେସବୁକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ। ବାବା ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କିପରି ଏବଂ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ କିଏ କରୁଛି, ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କିଏ କରୁଛି, ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ନଥିଲ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ମୋ ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେହି କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ, ତେବେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ କଳା ହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ କିପରି କରିବେ? ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଅବୁଝା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କହିବା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା। କଣ୍ଢେଇର ନାମ, ରୂପ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି କିଛି ବି ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲ ନା? ପୂଜାର ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଏଭଳି କମିଟି ତିଆରି ହେଉ ଯିଏକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରିଚାଲିବ। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପାଣ୍ଡବ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଥାଏ। ବାବା ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରୁଛନ୍ତି।
ସବୁ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମାନେ ନା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନା ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ତ ଆତ୍ମା, ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଏକଥା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଥିଲ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରିଥିଲି, ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଗଲଣି? ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। ଏହି ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଶିବାଳୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏପରି କର, ଚିତ୍ର ତିଆରି କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ, ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲ୍ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ହଲ୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ତ ହଲ୍ର ଭଡ଼ା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବୁଛ ତେବେ ଭଡ଼ା ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଭଡ଼ା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ। କେବଳ କାଇଦାରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କ୍ଷମତା ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି ନା, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦ ପାଇଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ କରିବ କି? ଏହି ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଯିବ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ତେବେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବାକି ଶୋଇ ରହିବାର ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲା ତ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କମିଟି ଆଦି କରି ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ବାକି ମୁରଲି ନ ପଢ଼ିଲେ ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ଏହିଭଳି ବହୁତ ବେପରୁଆ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ତୁଟେଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାକି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ତୁଟେଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାକି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ବରଦାନ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ବା ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଛ ବା ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଅଙ୍ଗଦ ଭଳି ଅଚଳ ଅଟଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ରମଣୀକତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ରାଜଋଷିର ଲକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ରାଜଋଷିର ଲକ୍ଷଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ବା ସନ୍ଦେହ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁ ଯେ ବାବା ସର୍ବଦା ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକର ତେଢ଼ା ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟୁ। ତେବେ ଅଂଶ ତ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନାଦି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିପରି କରିହେବ? ପରମାତ୍ମା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର, ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇଥିବେ। ଏହିଭଳି ଅମର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶୀ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସନ୍ତାନ କ'ଣ କେବେ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ମୁଁ ଏକ ଦୀପଶିଖା ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି କେବେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପୁଣି ଲିଭି ବି ଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାକି ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ କେହି କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବେ ବି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ତ ସୃଷ୍ଟିର ମଝି ସମୟରେ ବା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି କୁହାଯିବ? ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ମଝିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଏପରି ବୁଝାଯିବ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସମୟରେ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ସଦ୍ଗତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମଝି ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।